진화의 원리. 그 밑에 이제 또 소제목이 하나 있네요. 고딕체로. samsara and reverse인데 아까 그 reverse를 신라이 님이 지난 시간에 어떻게 해석하느냐 했을 때 내가 재생이라고 그랬죠. reborn은 다시 태어나는 거다. 그럼 환생이 아니냐라고 했는데 환생이라고 해석하는 사람도 있기는 있어요. 근데 재생하고 환생은 조금 뉘앙스가 있어요, 차이가. 어 어떤 의미에서는 환생이라고 할 수도 있다. 내가 아까 얘기했던 데 reverse. 근데 재생은 그냥 다시 태어나는 거지만 환생은 죽었다가 어떠한 그런 그 인연으로 인하여 어떤 또 그 대선사의 뭐 그걸로 인하여 업력 그러니까 그 원력으로 인하여 다시 사람이 되는 그런 거를 환생이라고 이렇게 또 하기도 하거든요. 그래서 재생과 환생은 좀 차이가 있으면서도 또 같이 쓸 수도 있다라고 얘기하고 싶어요. 실장님 지난번에 네네. 나한테 얘기했을 때. 음. 그런데 그러면 삼사라를 어 음. 윤회라고 하고 환생이라고 하지는 않는 거예요? 삼사라? 그렇죠. 삼사라는 윤회예요. 윤회. 삼사라는 윤회. 리버스를 재생이라고 하는 게 나는 맞다고 생각하는데 어떤 사람은 환생이라고도 하긴 하더라고요. 내가 그저껜가 한번 보니까. 근데 재생하고 환생하고 조금 전에 얘기했던 대로 약간의 뉘앙스 차이가 있어요. 그래서 그리고 그냥 그 환생이라는 것하고 음음. 윤회라는 것하고는 또 다른 거예요? 다르죠. 음. 윤회는 네. 다시 태어나고 다시 태어나고 다시 태어나고 이런 것들을 반복하는 모든 과정을 합해서 말하는 거고 윤회는. 리버스는 그 자체로 그냥 환생, 재생 이렇게 하는 거죠. 음. 음. 네. 그래서 인제 알겠습니다. 이어지는 점은 있죠. 음. 자 시작할까요? 네. Being born and dying is samsara, and growing old is also samsara. 태어나고 죽는 것도 윤회이고 늙는 것도 윤회입니다. The coming and going of the seasons is also samsara. 계절의 오고 감 또한 윤회입니다. A drop of water circulates and feeds and sustains infinite lives. This is also samsara. 한 방울의 물이 순환하고 무한한 생명을 공급하며 유지합니다. 이것이 또한 윤회입니다. 음. The birth and disappearance of the stars is also samsara. 별의 탄생과 사라짐도 윤회입니다. All things and all lives are endlessly coming and going like this. 어, 만물과 만생은 이렇게 끝없이 오고 갑니다. 네, 그렇게 하면 돼요. 모든 것과 모든 생명이니까 만물 만생은 이렇게 끝없이 오고 갑니다. They don't just disappear after having lived. 그들은 살고 나서 그냥 사라지는 것이 아닙니다. If there were no such cycle of samsara, how could anyone ever learn about truth? 그러한 윤회 주기가 없다면 누가 진리에 대해 배울 수 있겠습니까? In order to be born as a human being, it may have taken 1,000 years of accumulated virtue and merit. 인간으로 태어나기 위해서는 천년의 공덕을 쌓아야 했을지도 모릅니다. It is so hard to become a human being. 인간이 되기란 너무나 어렵습니다. Nevertheless, if you don't let go of the habits you developed prior to becoming a human being, and if you think of only yourself, your suffering will be endless. 그럼에도 불구하고 인간이 되기 전의 습관을 버리지 않고 오직 자신만을 생각한다면 그 고통은 끝이 없을 것입니다. If you live this way, you may live like this for many, many lives, stuck like a hamster on a wheel,
unable to evolve. 이런 식으로 여러분이 살면 진화할 수 없는 쳇바퀴에 갇힌 햄스터처럼 아주 많은 삶을 이렇게 살 수 있습니다. 계속 반복할 수 있습니다. 이런 뜻이죠. 그러니까 수없이 많은 생을 반복할 수 있습니다. 할 겁니다. 그거죠. 예. 다음. Or you may devolve and be reborn as an animal. 혹은 이전해서 동물로 재생할 수도 있습니다. 잠깐만요. 그렇죠. 퇴화해서 devolve는 evolve의 반대죠. 퇴화해서 네네네. 동물로 재생할 수 있습니다. Once you are reborn as an animal, you will suffer a lot, having to eat others or be eaten. 동물로 다시 태어나면 남을 잡아먹거나 잡아먹히는 등 고생이 많습니다. 많을 겁니다. 이거죠. There will be very little opportunity to reflect upon your state, and if you develop the habits of an animal, it will be even more difficult to free yourself from that state, even over billions of kalpas, billions of eons. 여러분 상태를 반성할 기회가 거의 없을 것이며 동물의 습성을 발달시키면 그 상태에서 벗어나기는 더욱 어려울 것입니다. 수억 겁을 거쳐도 더욱 어려울 것입니다. 이거죠. 예. 심지어 수억 겁이 지나도 못할 거다 이런 거죠. 예, 다음. There are some people who think of the cycle of birth and death as inescapable suffering, but those people who have awakened understand that samsara is just the process of manifestation. 탄생과 죽음의 순환을 피할 수 없는 고통으로 생각하는 사람들이 있지만 깨달은 사람들은 윤회가 단지 나툼의 과정이라는 것을 이해합니다. For those people who do not know that all things and all lives manifest and work together while always changing and never standing still for even a second, it will be rebirth and suffering. 만물 만생이 1초도 가만히 있지 않고 항상 변하면서 함께 나투고 작용함을 알지 못하는 사람에게는 재생과 괴로움이 있을 수 있습니다. 있을 수 있습니다 아니라 그런 모르는 사람들에게는 그냥 끝없는 재생과 고통뿐일 겁니다라는 거예요. 모르는 사람들은. 그 삶이. 예. However, when they awaken, it is only manifestation. 하지만 그들이 깨달을 땐 그것은 단지 나툼일 뿐입니다. Without samsara, there would be no evolution. 윤회가 없다면 진화도 없을 것입니다. Samsara is the power with which you can become Buddha. 윤회는 부처가 될 수 있는 힘입니다. Thus, samsara is not suffering caused by karma. Samsara is the process of evolution and makes spiritual practice possible. 따라서 윤회는 카르마로 인한 고통이 아닙니다. 윤회는 윤회는 진화의 과정이며 영적 수행을 가능하게 합니다. 그렇죠. Even at this very moment,
we are endlessly dying and being born. 지금 이 순간에도 우리는 끝없이 죽고 태어나고 있습니다. Because you died in the past, you can live today. 과거에 죽었기 때문에 오늘을 살 수 있습니다. Living and dying always accompany each other like this and happen together. 삶과 죽음은 늘 이렇게 서로를 동반하면서 함께 일어납니다. Therefore, inside of death, life already exists, and inside of life, death already exists. 그러므로 죽음 안에 생명이 이미 있고 삶 안에 죽음이 이미 존재합니다. Samsara, this continuous and endless changing of all things, is the power that shapes and polishes you and makes you a Buddha. 윤회, 이것은 모든 것이 지속적이고 끝없는 변화이며 여러분을 형성하고 연마하고 부처로 만드는 힘입니다. It would not be possible to become a Buddha without samsara. 윤회 없이는 부처가 될 수 없습니다. This is when the unchangeable foundation of mind, 주인공, changes clothes. 죽음은 변하지 않는 마음의 근본인 주인공이 옷을 갈아입는 것입니다. When our clothes are worn out, we replace them with new clothes. 옷이 낡으면 새 옷으로 갈아입습니다. Like this, 주인공 replaces a worn-out body with a fresh one. 이처럼 주인공은 지친 몸을 새 것으로 바꿔줍니다. 지친이 아니라 낡은 몸이죠. 낡아 빠진 몸. 지친 게 아니라 몸이 옷이 낡아 빠진 것처럼 낡아 빠진 몸을 새 옷으로 바꿉니다. Thus, death is just getting ready to put on a set of new clothes. 따라서 죽음은 새 옷을 입을 준비를 하는 것입니다. Even after your body falls away, your consciousness remains. 몸에서 떨어진 뒤에도 의식은 남습니다. 몸이 떨어진 뒤에도예요. 내 몸에서가 아니라 당신의 몸이 떨어진 뒤에도 당신의 의식은 남습니다. Okay? 네. It often happens that people do not understand that their body does not exist anymore, and they do not realize that living people cannot see or hear them. 사람들은 자신의 몸이 더 이상 존재하지 않는다는 사실을 이해하지 못하고 살아있는 사람이 자신의 몸을 보거나 들을 수 없다는 사실을 깨닫지 못하는 경우가 종종 있습니다. So, sometimes in their confusion and desire, they cause other people to suffer. 그래서 때때로 그들의 혼란과 욕망 속에서 다른 사람들을 고통스럽게 합니다. If you sincerely cultivate mind while you have a body, then you can live without having any attachments. 몸이 있는 동안 진심으로 마음을 닦으면 집착 없이 떠날 수 있습니다. However, if you don't practice, then even though you are dead, you will be caught up in all of your old relationships and won't be able to freely live. 하지만
수행하지 않으면 죽어도 옛 인연에 사로잡혀 마음대로 떠나지 못합니다. Instead, you may just wander around as a ghost, stuck in that state for a very long time. 대신에 아주 오랫동안 그 상태에 갇혀 유령처럼 방황할 수 있습니다. When people die, if they have never practiced spiritual cultivation, their consciousness cannot see and cannot hear. 사람이 죽을 때 영적 수행을 하지 않았다면 의식은 볼 수도 없고 들을 수도 없습니다. In the middle of the darkness, their consciousness cannot correctly perceive things. So those people often enter the womb of a pig or a magpie. 어둠 속에서 그들의 의식은 사물을 제대로 인식하지 못하기 때문에 돼지나 까치 뱃속에 들어가는 경우가 많습니다. 그렇죠. 자궁이라고 하는데 뭐 뱃속에 해도 되죠. womb 하면은 자궁을 말하죠. However, people who have cultivated mind give off a great light and thoroughly illuminate their surroundings. 하지만 마음을 수행한 사람은 큰 빛을 내어 주변을 환하게 비춥니다. Even their families tend to live brightly, although individually they may know anything about spiritual practice. 개인적으로 영적 수행에 대해 전혀 알지 못하지만 그들의 가족들도 밝게 사는 경향이 있습니다. 그렇죠. 가족 중에 한 사람이 이제 그 마음 공부를 그러니까 수행을 잘해서 해서 죽어도 그 사람이 빛으로 그 마음 공부를 모르는 그 가족들에게도 비춰줄 수 있다. 이런 얘기예요. 네, 거기까지인가요? 오늘 할게. 네. 일단 여기 또 못지않게 긴데 진화의 원리 이거 이제 윤회와 재생 뭐 그런 얘기이죠. 한번 정리하면 살고 죽는 게 바로 윤회다. 그죠? 봄, 가을, 봄, 여름, 가을, 겨울 이것도 윤회다. 별이 태어났다. 적색 거성으로 커졌다가 다시 백색 외성으로 사라지는 것도 윤회다. 이거죠. 뭐 여기 적색 거성, 백색 외성은 없지만 내가 요즘에 과학에 조금 땡겨가지고 천문학 뭐 이런 걸 좋아해요. 그래서 했는데 하여튼 만물 만생이 이 윤회 없이 살 수가 없다. 그리고 또 만물 만생이 이 윤회를 통하지 않고는 진리를 배울 수도 없다. 다가갈 수 없다. 진화할 수도 없다. 이런 거죠. 그러니까 필요하다는 얘기예요. 윤회가. 너무 자연스럽게. 그래서 그다음에 이제 사람 몸 받기가 힘들다라는 얘기는 불교에서 많이 하잖아요. 사람 되기가 힘들지만 사람이 된 이후에도 다 사람이 완성된 게 아니잖아요. 그래서 사람으로 되기 이전의 습들이 붙어 있는 거죠. 동물의 습이나 심지어 곤충의 습이나 이런 것들이 붙어 있죠. 그래서 그거를 떼지 못하면 굉장히 고통스러운 삶을 살 수밖에 없다. 그래서 아주 고통스러운 인간으로 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 살 수도 있고, 그러니까 또 인간으로 거듭거듭 태어나면서 또 계속 또 다른 색깔이 다른 형태의 고통을 받거나, 심지어는 퇴화할 수도 있어요. 사람으로 됐다가도 다시 퇴화해서 미물로 퇴행할 수 있는데 정말 그렇게 하겠느냐, 여러분. 이거죠. 정신 바짝 차릴 때다. 퇴화하지 않으려면. 그다음에 또다시 인간으로 태어나서 비슷한 고통을 계속 받지 않으려면 정신 차려라 이거잖아요. 이제 그다음에 그래서 이 깨치지 못한 사람들의 그 중생, 무명에 이렇게
뒤덮여 있는 인간들은 윤회를 고통으로 본다. 그렇지만 깨치게 되면, 깨달으면 윤회는 고통이 아니다. 나툼이다. 라는 표현에 manifestation이라는 표현에 나툼이다라는 거는 이제 나타났다가 금방 사라지고 나타났다 금방 사라지고 하는 거를 나툼이다라고 하거든요. 계속 존재해 있는 게 아니라 그러니까 출현했다가 사라졌다, 출현했다가 소멸했다가 하는 거죠. 그 나툼일 뿐이죠, 윤회는. 그러니까 정말 깨친 사람이라면 윤회는 업에 따른 고통이 아니라 영적 수행을 하기 위한 진화의 과정이다. 이거죠. 계속 다투면서 진화해 갈 수 있다. 그거를 깨치지 못하면은 퇴화해 갈 수 있다는 걸 아까 경고했죠. 그래서 이거는 그러니까 어떻게 보느냐의 관점의 문제다 이거죠. 그러니까 그거를 끔찍하게 보고 무시무시하게 보면 계속 거기에 끄달리고 그렇게 된다. 그렇지 않게 보면 별거 아니다. 금방 간다. 너무 빨리빨리 바뀌니까. 네. 그다음에는 이제 죽음에 관한 얘기를 어떤 비유를 했느냐면 옷을 벗는 것이다라고 했어요. 죽는 것은 옷을 벗는 일이에요. 그러니까 태어나는 것은 새 옷을 입고 나온 거고 죽는다는 것은 너무 이제 새 옷을 입고 몇십 년을 살다가 보니 나이가 빠져가고 그 옷을 벗는 것 같다. 그런데 그걸 누가 하느냐 하면 그 새 옷을 갈아입히고 하는 그 주체는 주인공이다. 이거죠. 그래서 옷을 벗고 입고 그러니까 낡은 옷 벗고 새 옷 입고 하는 이런 갈아입는 것을 그거를 자기가 어떤 의미에서는 거리를 두고서 보면 그 고통이 아니다라는 거죠. 너무 자연스러운 현상이다. 잠깐만요. 물을 좀 마시고 와야 돼. 내가 보통은 텀블러를 이렇게 쓰는 일이 별로 없었는데 오늘은 선풍기를 틀어놓고 계속 열변을 토하다 보니 오늘 시간이 내용이 걸린 것 길죠. 같아요. 네. 뭐 물도 좀 마시고 그러세요. 아무튼 그래서 이제 사람이 이제 몸이 죽어도 그러니까 옷을 벗어도 자기 의식은 그대로 살아 있다고 하잖아요. 그러니까 그 consciousness 의식이 살아 있어서 자기의 그 가족 주위를 떠돈다고 하잖아요. 깨치지 못한 채 죽으면 몸은 죽었는데 없는데 있다고 생각하는 거예요. 의식이 있기 때문에. 그래서 가까운 사람들 주변을 떠돈다는 거죠. 집착을 못 되는 거죠. 그래서 이른바 중음신이 되는 거예요. 그래서 이제 49제를 지내고 막 이렇게 해가지고 보내주잖아요. 천도제를 지내고 뭐 이런 식으로. 그래서 그렇게 된다는 거예요. 그러니까 영적 수행을 제대로 못하고 죽은 영은 제대로 듣고 볼 수가 없다 이거예요. 식이 단순한 이게 식이 그러니까 종류가 이렇게 쭉 있는데 그 너무나 그러니까 분별력을 잃는 거죠. 식이 차원이 낮아져서 결국 돼지나 까치의 뱃속으로 들어가기도 한다. 그러나 수행한 사람들은 방해로 인하여 생각의 내부에 관련된 배설물을 발표할 경우 가치가 심하게 나오니 사랑이님 아파트에 방송이 있나 보다. 사랑해님 마이크 꺼주세요. 음소거 눌러주세요. 눌렀네요. 거의 마지막이 돼서 다행인데 아무튼 이제 그 깨친 사람은 수행을 잘한 사람은 죽고 나서 자기 자신이 큰 빛을 give off the great light라고 그러잖아요. 빛을 발해요. 그러니까 환해. 그러니까
제대로 수행하지 못하고 죽은 사람은 잘 보이지도 않고 들리지도 않고 완전히 옳고 그름을 분간을 못하는 거죠. 근데 이제 수행을 제대로 한 사람은 자신이 빛이 돼서 큰 빛을 발해서 자기뿐만 아니라 주변 사람들까지도 비친다는 거죠. 가장 가까운 가족들에게 비치겠죠. 이렇게 되기 때문에 이 도리를 모르는 가족들도 뭔가 이렇게 딱 이게 빛이 온다는 느낌을 받기 시작하는 거겠죠. 그래서 이제 수행을 시작하겠죠. 거기까지 지금 오늘 그 부분 이죠 지금. 그러니까 소제목이 이제 Samsara and Reverse잖아요. 윤회와 재생에 관한 이야기를 여기까지 마쳤습니다. 제법 길었죠? 근데 어떤 느낌이 왔나요? 평소에 많이 들었잖아요. 우리가 윤회다, 뭐 환생, 뭐 재생이다, 또 뭐 인과의 법칙, 뭐 신문대로 거둔다 이런 것도 알고 있었고, 그다음에 그러나 이제 non-duality라는 부분은 그렇게 보통 많이 알고 있는 그 도리는 아니에요. 둘 아닌 도리는. non-duality는 조금 독특해요. 이 대행선사의 독특한 설이라고 볼 수 있어요. 물론 대행선사만 이런 말씀한 거는 아니죠. 많은 고승들과 대덕 또는 선지식들이 해온 말들인데 일반 사람들에게 잘 알려지지 않은 그런 도리죠. 네, 어떻게 느끼셨나요? 다시 또 성팅기 켜야지. 그 나쁜 업식은 첫 번째 생각이 나쁘면 두 번째 생각은 더 나쁘게 된다라고 하는 말이 정말 그런 건가 하는 그런 의심이? 의구심이 궁금증, 의구심. 나도 느꼈어요. 사실은. 왜, 첫 번째 생각이 bad면은 두 번째 생각은 worse다. 더 나쁘다. 이런 말을 했잖아요. 네. 나도 처음에 그게 조금 이해가 안 갔어요, 진짜. 실다님. 나도 그랬었어요. 근데 나중에 지금도 뭐 완벽한 대답은 못 드리겠지만 그 첫 번째 나쁜 세상을 내가 이게 나쁘다라는 걸 알아채지 못하고 제대로 다스리지 못하면 그게 점점 커질 수 있다라는 거죠. 그냥 놔두면 더 커질 수 있는 가능성이 크다는 거죠. 제지하지 못하니까. 거의 대처를 못하게 되는 거니까. 그러면 더 불어나겠죠. 예를 들면 어떤 그 뚝에 한 구멍이 났는데 구멍이 작으니까 별거 아니다라고 그냥 지나가면은 계속 더 커지지 않겠어요? 그런 이치를 나는 조금 이해를 해봤었어요. 네네. 사랑해님은 뭘 느끼셨나요? 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요? 아니, 잘 모르겠다라는 것은 그거는 항상 정답이에요. 내가 맨날 말하지만 농담이 아니라 정답이에요. 아니 사실 이거는 이게 지금 우리가 지금 배운 이게 있잖아. 이 배운 게 아니라 이게 그거는 대체적으로 이해는 되는데 위에서 있잖아요. 한라당 또 생각하고 좀 뭐라니 까먹은가? 아끼는 생각이 드는데 특별히 와 닿는 의방 법문 이해는 돼요. 80%는. 꽤 그 어떤 친근감을 가지고 사랑해님이 이렇게 접근하고 있다는 느낌이 와요. 친근감을 가지고 대하고 있구나. 그런 느낌이 와요. 우리 열매님은 너무 시간이 길어져 갖고 아무래도 같은 자리에 앉아 있는 게 조금 힘든 거죠. 아니에요. 전혀 아니에요. 괜찮아요? 요즘 관리하고 있어요. 네, 음. 식욕 관리하고 있어요. 운동도 지금 스트레칭도 열심히 하고 있고. 좋으네. 예. 운동이 참 중요하죠. 섭생하고 단련. 체력 단련. 참
몸에 대한 이야기, 또 육신 몸에 대한 이야기가 나오기도 했고, 많은 이야기가, 참. 실은 요즘 한 2달 됐네요. 아침 10시가 되면 남편하고 10시가 되면 앉아서 이제 삼배를 드리고, 이제 잠시 명상을 하고, 그리고 또 좀 몸을 푸는 시간을 좀 갖고, 그거를 이제 같이 시작한 지 10시가 되면 딱 시작한 지 이제 2달이 됐어요. 참 나름 좋은 시간을 보내고 있는데, 그 루틴으로 만들어 보자 해가지고 지금 근데 오늘 아침에 그냥 제 내면에서 아버지나 아비나 할머니에게 용서를 빌지 말라. 그게 아니라 네 형상, 네 자신에게 용서를 빌라. 너의 형상에게 용서를 빌라. 그 내면의 내면에서 소리가 있었어요. 내면에 이제 자각이죠. 뭘까? 이제 뭐지? 이제 그런 생각을 가지고 있는데 이제 오늘 이런 쭉 이제 읽다 보니 그 부모에게 용서를 빌고 누군가에게 용서를 구하고 축복을 합니다라고 수많은 이야기를 하고 하는 것도 결국은 나누는 게 아니었을까? 그것도 나누는 것이겠구나 라는 생각이 좀 들면서 나조차도 나조차도 제대로 보지를 못하고 수용하지도 못하고 허용하지도 않으면 끊임없이 용서를 구합니다. 감사합니다. 감사합니다. 뭐 어느 순간은 너무 감사할 수도 있고 정말 진심으로 또 어느 날은 또 뭐 마음이 그러다 보니까 아닌 경우도 있고 매번 100% 순도 100%일 수는 없지만 뭐 왔다 갔다 하기는 하지만 그러는 것 자체가 어쩌면 나의 그냥 어떤 막연한 기대, 바람, 희망 그러면 좀 더 나아지지 않을까? 라는 그런 바람이 들어가 있는 거는 아닐까. 그런 게 있구나. 아닐까가 아니라 그 마음이 있다. 순도 100%는 바랄 수가 없구나. 그냥 그런 생각이 들었어요. 그래서 주신 나조차 내 몸조차 의식이든 뭐 하여튼 여러 가지 복합적으로 그거조차 아직 인정도 안 되면서 용서는 뭐 터무니 말도 없고 안 되는 이야기고 이해도 아직도 나 자신을 이해를 못하고 있는데 내 몸조차 육신조차 의식 포함해서 의식도 모르지만 그러는구나라는 생각을 좀 하게 됐어요. 그래서 오늘 또 그 이야기가 또 곁들여서 나오기도 해서 또 많은 생각을 지금 좀 많이 하게 됐고 또 하나는 수행을 하고 뭐 안 하고 죽을 때 뭐 이런 얘기 나오는데 일면 동의하면서도 이 안에서 또 어떤 올라오는 게 저항이라고 그럴까 이걸 뭐라고 해야 돼? 그 수행을 하지 않았는데도 주변에 보면 정말 수행한다는 사람보다 너무 잘 사는 정말 선하게 잘 때로는 이기적이지만 또 때로는 참 이타적으로 그 프로테이지가 수행한다는 사람들이 이기적인 게 더 프로테이지가 많은 경우도 많이 보는데 그래서 이걸 참 나누는 거는 수행이라는 것도 도대체 내가 수행이라고 하는 거, 빛이라고 하는 것도 내가 만들어 놓은 수행이고 내가 만들어 놓은 빛이구나. 다 환상은 아닐까. 내가 만들어 놓은 환상 속에서 빛이다, 그 수행이다 이러고 있는 거는 아닐까. 요즘 그런 생각을 좀 퍼뜩 좀 하게 됐었거든요. 네, 빛이 뭔지도 모르고 수행이 뭔지도 모르고 뭔지도 근본자리가 뭐고 주인공이 뭐고 참 나아가 뭐고 에고가조차 에고 속에 휘둘려 살면서도 에고가 뭔지도 모르고 그거부터 뭔지도 모르면서 그냥 계속 나는 그러고 있는 건 아닌가 그러고 있구나 그냥 그런 생각을 되게 많이 좀 요즘 하고 있어요. 그래서 오늘 이 이야기를 들으면서도 이 말씀을 들으면서도 계속 그냥 그 생각을 그냥 하게 되네요. 그렇죠. 사실은 빛이다, 뭐 그림자다, 수행을 했다, 안 한다, 또는 뭐 깨쳤다, 아니면 뭐 아무것도 못 깨친 중생이다. 그렇게 구분하는 것 자체는 딱히
옳다라고도 물론 말할 수 없고, 물론 뭐 그러다라고도 말할 수 없지만 옳다라고도 말할 수 없어요. 그러니까 이 방편이라는 표현을 쓰는데 이 말로써 표현을 하면 지금 그 열매님이 느낀 그거를 느낄 수밖에 없어요. 그 열매님뿐만 아니라 우리 사랑해님이나 뭐 슐다이님이나 나도 느껴요. 왜냐? 할 수 없어요. 말로 할 수밖에 없기 때문에 우리가 몸이다, 마음이다, 육체다, 뭐 정신이다, 새 옷이다, 헌 옷이다, 뭐 아까 얘기했던 그런 이원론이라든가 이런 구분을 하잖아요. 그죠? 그렇게 해서 어느 한쪽이 더 좋고 한쪽이 나쁘다, 뭐 이런 식으로 막 얘기를 하죠. 선악을 떠나야 된다라고 말하면서. 근데 왜 그렇게 말하자면 서로 상충되는 모순되는 그런 표현들이 나오나라는 거는 그게 우리가 가지고 있는 그런 현상적인 현실적인 한계예요. 네. 그쵸? 그러니까 그거를 얘기하는 거기 때문에 나는 그대로 다 받아들여요. 그게 와요. 그러니까 불교에서 이제 선과 교를 얘기하잖아요. 선과 교, 무와 유를 얘기하죠. 본질과 현상을 얘기하잖아요. 그러면 본질과 무의 세계 속에서는 이런 뭐 어떤 설명이라든가 어떤 그 구분이라든가 표현 자체가 웃기는 거예요. 그 본질적인 면으로 볼 때는. 그러니까 그냥 하거나 뭐 쾅 치거나 뭐 손가락 하나 딱 들거나 이런 식으로밖에 할 수 없다라고 말하는 이유가 좀 전에 얘기했던 그런 그 방편에 있어서의 문제죠. 근데 이 방편을 또 통하지 않고서는 어 이해할 수 없는 사람들도 많이 있잖아요. 그쵸? 그러니까 그 어떤 제한과 전제 조건 하에 그 배경을 알고 우리가 이 구분들을 받아들이고 이 말을 접해야지 여기 완벽하게 믿고 이게 그러냐 옳으냐 뭐 웃기는 거죠. 뭐. 웃긴 짜장면이죠, 진짜. 그래서 그 말을 하되 하지 말아라라는 말이 그런 데서 나오는 거예요. 필요하니까 말은 해요, 우리가. 그리고 도움이 되잖아요, 또. 소통에 어떤, 도구가 되죠. 그리고 어떤, 서로 다른 차원들에 맞는 그런 방편들이 있어요. 그죠? 그런 데서 도움이 돼. 예를 들어, 불상을 만들 필요가 없어요, 사실은. 고상도 내걸 필요가 없어요. 그쵸? 근데도 내 걸고 만들고 하잖아요. 그런 거 같은 얘기라고 생각해요. 그러니까 말을 하고 났지만 그 말에 매이지 말아야 되는 이유이기도 해요. 그게. 선업한 악업조차도 선업도 노예 그 얘기하면서 그렇죠. 예, 예. 자유고 그게 어찌 보면 또 재탄생 리버스이기도 하고 그럼 그런 거니까 예, 같은 이야기네요. 그렇죠. 그러니까 본질과 현상 뭐 그런 것들을 양립시켜야 돼요. 사실은. 그러니까 양립시켜야 돼요라는 말 자체도 굉장히 뭐랄까 어색한 말이기도 하고 말도 안 되는 말이기도 해요. 그러니까 이게 그러니까 언어 도단이라는 말 들어봤잖아요. 언어 도단. 언어 도단이라는 말은 보통은 그냥 전이된 뜻으로 말도 안 된다라는 걸로 그냥 쓰지만 말이 끊어진 자리예요. 언어 도단이 원래. 언어가 도단. 그러니까 완전히 끊어진 자리. 말이. 분립 문자라는 말이 있잖아요. 문자를 세우지 말아라. 그런 거는 마찬가지예요. 그러니까 말로 하면 되게 버벅거릴 수밖에 없게 돼요. 뭔 말을 했는지는 모르겠으나. 예. 지금 아직 제가 시끄러운 거죠. 뭐 제가 시끄러우니까 말을 핑계를 삼고 말 그걸로 이렇게 스크린을 치는 거지. 제가 시끄럽지 않으면 어떤 것도 실은 아무렇게 뭐 아무 문제가 되지도 않고 아무렇지 않거든요. 제가 시끄럽 그냥 막 스크린 사이로 뭐 이런 방편이라고 해야 되나? 그럼 방패라고 해야 되나? 잘 뜻은 모르겠지만 그러고 있는 거죠. 뭐 제가
와글와글 하는 거죠, 그냥. 예. 그렇죠. 뭐 또